हेलो विद्यार्थी मित्रों, आज एसाइनमेंटनी अंदर सेक्शन बी नो आपणे अभ्यास करीए। एनो सेक्शन बी में एक छेदनु समीकरणनो दाखलो आपेलो छे। प्रश्न ने बराबर समझो। छेदनु समीकरण करवानुं छे, अंशनु समीकरण नथी करवानुं। छेदनु त्यारे समीकरण करवानुं होय त्यारे छेदनी अंदर जे बे पद आपेला होय तो वच्चेना पदनुं आपणे चिन्ह बदलवानुं छे। मतलब एवो छे के अहींया आपणे ज्यारे लखीशुं त्यारे अंश एमना एम लखीशुं 4 वर्गमूळमां 2 छेदमां अहींया जे वच्चेनुं जे पद छे 6 प्लस 4 वर्गमूळमां 2। तो ज्यारे आपणे समीकरण करीए छीए त्यारे मध्यनुं चिन्ह बदलवानुं छे। तो ज्यारे समीकरण करीए त्यारे अहींया आवशे 6 माइनस 4 वर्गमूळमां 2। समीकरण करवा माटे हमेशा मध्यनु पद केम बदलवू पड़े? कारण के आपणे छेदमांथी वर्गमूळवाળી संख्याने दूर करवानी छे। जो वर्गमूळवाળી संख्या दूर थई जाए तो एने छेदनुं समीकरण कर्युं एम कहेवाय। तो छेदनी अहींया तमे जोई शको छो के उपरना जे बे पद देखाय छे ए तमने समान देखाय छे। एटले आपणे उपरना बे पद समान छे तो आपणे एने लखवू होय तो 4 माइनस वर्गमूळमां 2 एना होल स्क्वेर स्वरूपे लखी सकीए। परंतु नीचे एक आइडेंटिटी है जेने आपणे अहींया लखीए छीए के ज्यारे ए माइनस बी अने ए प्लस बी आपेला होय एटले के एक में ओछा अने एक में वत्ता आपेला होय त्यारे विद्यार्थी मित्रों अहींया आवशे ए नो स्क्वेर माइनस बी ना स्क्वेर एवा स्वरूपे लखवू पड़े। तो अहींया आपणे लखीशुं 6 नो स्क्वेर माइनस 4 वर्गमूळमां 2 एनो स्क्वेर। हवे अहींया उपरना पदने ज्यारे खोलवू होय तो एना माटे पण एक आइडेंटिटी छे। ए आइडेंटिटी कंईक आवी छे ए माइनस बी होल स्क्वेर बराबर ए स्क्वेर माइनस 2ab अने प्लस बी स्क्वेर। आ स्वरूपे आपणे एने खोली सकीए छीए। तो आपणे अहींया ए ज पद प्रमाणे अहींया ए नो स्क्वेर माइनस 2ab प्लस बी ना स्क्वेर स्वरूपे आपणे खोलीए। तो अहींया ए नो स्क्वेर छे एटले अहींया लखीशुं 6 नो स्क्वेर माइनस 2 पछी ए छे एटले अहींया लखीशुं 6 त्यार पछी बी छे एटले आपणे अहींया लखीशुं 4 वर्गमूळमां 2 प्लस 4 वर्गमूळमां 2 नो स्क्वेर। नीचे 6 नो वर्ग करीशुं तो अहींया आवशे 36 वच्चे माइनसनी निशानी छे। 4 नो वर्ग करीशुं अहींया जुओ 4 वर्गमूळमां 2 नो वर्ग करती वखते विद्यार्थी मित्रों थोड़ी मूंझवण अनुभवे छे। तो बेटा पहला 4 नो वर्ग करवानो 16 थाय अने पछी रूट 2 नो वर्ग करवानो 2 थाय पछी बंनेने मल्टीप्लाय करवाना गुणाकार करवानो एटले 16 दू 32 थशे। अहींया एटले अहींया जवाब आवशे 32। त्यार पछी 6 नो वर्ग करीशुं तो अहींया आवशे 36 6 दू 12 अने 12 गुण्या 4 करीशुं तो 48 आवशे। 48 वर्गमूळमां 2 सेम रीते 4 नो वर्ग 16 रूट 2 नो वर्ग 2 16 दू 32 एटले अहींया आवशे प्लस 32 डिवाइड बाय 36 मांथी ज्यारे 32 माइनस करीशुं तो अहींया आवशे 4। हवे 36 मां 36 नी आगळ प्लसनी निशानी छे 32 नी आगळ पण प्लसनी निशानी छे। बंनेनी आगळ समान निशानी होय तो समान चिन्होनो सरवाळो थाय। तो आपणे अहींया समान चिन्होनो सरवाळो करी दईशुं। 36 मां 32 उमेरीशुं तो अहींया आवशे 68 माइनस अहींया आवशे 48 वर्गमूळमां 2 जे एमना एम ज लखीशुं छेदमां वधेला छे 4। हवे घणा बाळको अहींया सुधीनो दाखलो गणी अने पछी छोड़ी देता होय छे। આપણે એ દાખલાને છોડવાનો નથી, એનું સૌમ્ય સ્વરૂપ આપવાનું છે, એનું અતિ સંક્ષિપ્ત સ્વરૂપ આપવાનું છે અને પછી આપણે એ દાખલાને પૂર્ણાહુતિ આપવાની છે। તો અહીંયાથી સૌથી પહેલું કામ આપણે એ કરીશું કે એમાંથી જો કોમન નીકળતા હોય તો કાઢવા પડે। અહીંયાથી 4 કોમન નીકળે છે તો અંદર વધશે શું 17 17 ગુણ્યા 4 કરશો તો 68 થશે અને અહીંયા 12 વધે છે તો 12 વર્ગમૂળમાં 2 છેદમાં આવશે 4। 4 થી 4 अहींया कैंसल करीशुं तो जवाब जे आवे छे ए एना सौम्य स्वरूपमां आव्यो अने अहींयाथी तमे जोई शको छो के समीकरण करवानो जे आपणो हेतु हतो के छेदमां करणी न रहेवी जोईए, छेदमां वर्गमूळ न रहेवुं जोईए, जे आपणे अहींया परिपूर्ण करेलुं छे।
આ રીતે આપણે સમીકરણના દાખલાઓ શીખવાના છે. ત્યાર પછી એક બીજો દાખલો આપણને આની અંદર આપવામાં આવેલો છે કે 4 વર્ગમૂળમાં 3 માઇનસ 3 વર્ગમૂળમાં 5 આનો સ્ક્વેર શું થાય. તો બેટા આના પહેલાં તમારે બને ત્યાં સુધી શું કરવાનું, તમારે એનું સૂત્ર લખી દેવાનું. a માઇનસ બી હોલ સ્ક્વેર આપેલું હોય તો એનું સૂત્ર થાય a સ્ક્વેર માઇનસ 2ab અને અહીંયા આવશે પ્લસ બીનો સ્ક્વેર. તમે આ જ સૂત્ર પ્રમાણે ઉપરના પદને તમારે ખોલવાનું છે. તો આપણે કેવી રીતે ખોલીશું અહીંયા, તો અહીંયા લખીશું ઇઝ ઇક્વલ ટુ પહેલાં એનો સ્ક્વેર છે તો અહીંયા આપણે લખીશું 4 વર્ગમૂળમાં 3 આખાનો સ્ક્વેર માઇનસ અહીંયા આવશે 2, a બરાબર અહીંયા આવશે 4 વર્ગમૂળમાં 3, b બરાબર આવશે 3 વર્ગમૂળમાં 5 અને પછી આવશે બીનો સ્ક્વેર એટલે 3 વર્ગમૂળમાં 5નો સ્ક્વેર. હવે જ્યારે પણ આનો સ્ક્વેર કરવાનો આવે ત્યારે આપણા જે પદ્ધતિ શીખવાડી છે એ પદ્ધતિ અનુસાર જ સૌથી પહેલાં 4નો વર્ગ કરો તો 16, ત્યાર પછી √3નો વર્ગ કરો તો 3, પછી બંનેનો ગુણાકાર કરો 16 ગુણ્યા 3 એટલે કે 48 થશે, માઇનસ અહીંયા 2 ગુણ્યા 4 એટલે 8 અને 8 ગુણ્યા 3 એટલે 24 થશે. એટલે અહીંયા આવશે 24 વર્ગમૂળમાં રૂટવાળા બંને પદોનો ગુણાકાર 3 ગુણ્યા 5 એટલે અહીંયા આવશે 15. ચાલો હવે ફરીથી પાછું એના એ જ પદ ફરીથી આવે છે 3 વર્ગમૂળમાં 5નો સ્ક્વેર. તો આપણે આનો વર્ગ કેવી રીતે કરવાનો, તો કે 3 વર્ગમૂળમાં 5 એમાં સૌથી પહેલાં તમારે કરવાનો છે 3નો વર્ગ 9, ત્યાર પછી કરવાનો છે √5નો વર્ગ 5, 9 ગુણ્યા 5 કરીશું તો 45 એટલે અહીંયા આવશે પ્લસ 45. ઓકે ફાઇન. હવે સ્ટુડન્ટ્સ અહીંયા દાખલો છોડી નથી દેવાનો, સજાતીય પદોને ભેગા કરવાના છે. એની બાદબાકી થતી હોય તો બાદબાકી કરવાની છે, એટલે કે સરવાળો થતો હોય તો સરવાળો કરો અને બાદબાકી થતી હોય તો બાદબાકી કરો. 48 અને 45 બંને સજાતીય પદો છે, માટે આપણે 48ની આગળ પ્લસ હોય 45ની આગળ પ્લસ હોય તો બંનેનો સરવાળો કરી દઈશું. 8માં 5 ઉમેરીશું તો 13 અને 4 4 8 ને 1 9 93 માઇનસ 24 વર્ગમૂળમાં અહીંયા 15 આવશે. ચલો તો આ રીતે તમારે દાખલાને અતિ સંક્ષિપ્ત સ્વરૂપમાં ફેરવવાનો છે. આના પછી એક બીજો દાખલો આપેલો છે 625ની -1/2 એટલે 625નો પાવર -1/2 છે, એનો પાવર પાછો -1/4 છે, એનો પાવર પાછો 2 છે. ગણિતના નિયમ અનુસાર ઘાત અને ઘાતનો હંમેશા ગુણાકાર થાય, પણ અહીંયા તો ઘાતોનો એક સિરીઝ આપેલી છે તો દરેક ઘાતનો ગુણાકાર કરી લેવાનો. દાખલો ખૂબ જ સરળ છે, ખાલી એનું સ્વરૂપ તમને અઘરું દેખાય છે. તો અહીંયા શું કરીશું આપણે બાળકો, 625 જે છે એ એઝ ઇટ ઇઝ લખી દેવાના અને પ્રત્યેક ઘાતોનો ગુણાકાર કરી દેવાનો. મતલબ કે -1/2 મલ્ટીપ્લાય -1/4 મલ્ટીપ્લાય 2. અહીંયા તમે ધ્યાનથી જોશો ને તો આ છેદમાં 2 અને આ અંશમાં 2 ઉડી જાય છે, માટે 625 એઝ ઇટ ઇઝ માઇનસ અને માઇનસ પ્લસ થશે, 1 ગુણ્યા 1 એટલે 1 અને નીચે કેટલા વધેલા છે 4. આ ઉપરાંત અહીંયા 625 છે તો 625 એટલે શું થાય, એને 5ની 4 ઘાતના સ્વરૂપમાં લખી શકાય. તો આપણે અહીંયા લખીશું 5 અને એની 4 ઘાત અને બહાર શું આવેલું છે 1/4 તો છે જ. અહીંયા અંશમાં અને છેદમાં 4 4 હોવાથી એ કેન્સલ થશે, માટે તમારો આન્સર આવશે 5. આગળ વધીએ. હવે આ દાખલો પણ ખૂબ જ અગત્યનો દાખલો છે. તમે આ દાખલાની અંદર પણ તમે x+2 આપેલું છે અને અહીંયા તમારે xની વેલ્યુ શોધવાની છે. તો તમારે શું કરવાનું, બને ત્યાં સુધી અહીંયા 4/3 લાવવાનો પ્રયત્ન કરવાનો છે લેફ્ટ હેન્ડ સાઈડ. ડાબી બાજુએ 4/3 આવે તેવો પ્રયત્ન કરવાનો છે. એટલે કે દરેક અવયવ, દરેક જે પદાવલી છે એના ભાગ 4ના સ્વરૂપમાં અને 3ના સ્વરૂપમાં પાડવાના છે. હવે વિદ્યાર્થીઓ અહીંયા તમારે શું કરવાનું છે કે આ 6 જે ઘાત આપેલી છે એ અંશ અને છેદ બંનેની ઘાત છે. તો આપણે બંનેને ઇન્ડિવિજ્યુઅલ આપી દઈશું, 3ની 6 ઘાત આપી દઈશું અને અહીંયા 4ની પણ આપણે 6 ઘાત આપી દઈશું. મલ્ટીપ્લાય અહીંયા તમે જુઓ 16 છે તો 16ના અવયવો 2ની 4 ઘાત સ્વરૂપે પણ લખી શકાય, પરંતુ આપણને અહીંયા 4 અને 3ના સ્વરૂપમાં જવાબ લાવવાનો છે. તો આપણે 16ના અવયવો 4ના ફોર્મમાં પાડીશું.
તો આપણે એને લખી દઈશું 4નો વર્ગ લખીશું અને નીચે 9 છે એને આપણે 3ના ફોર્મમાં લખીશું એટલે 3નો સ્ક્વેર લખી શકાય. આ ઉપરાંત બહાર 5 તો છે જ. અહીંયા તમે જોશો કે 4/3 અહીંયા x + 2 આવેલું છે. ઓકે, હવે જરા ધ્યાન આપજો. હવે શું કરવાનું છે? 3/6 એના છેદમાં 4/6 ગુણ્યા ઘાત અને ઘાતનો બેટા ગુણાકાર થાય એટલે 4, 5 અને ગુણ્યા 2 એટલે 10 થઈ જશે. છેદમાં 5 ગુણ્યા 2 એટલે 10 થઈ જશે એટલે કે 3ની પણ અહીંયા 10 આવશે. ઇઝ ઇક્વલ ટુ અહીંયા આવશે 4/3 x + 2 બરાબર. નીચે જમણી બાજુ જે પદ આપેલું છે, લેફ્ટ હેન્ડ સાઈડ રાઈટ હેન્ડ સાઈડનું જે પદ આપેલું છે એની અંદર આપણે કોઈ ચેન્જ કરવાનો નથી. એનું રીઝન એ છે કે તમારે ડાબી બાજુના પદને 4/3ના ફોર્મમાં લાવવાનું છે. તો આપણે આનું અતિ સંક્ષિપ્ત સ્વરૂપ આપીએ તો અહીંયા મને 3/10 દેખાય છે અને અહીંયા 3/6 દેખાય છે. તો મોટી ઘાત જોડે જ્યારે આધાર સરખા હોય અને ઘાત હોય એ ભાગાકારમાં હોય ત્યારે એની બાદબાકી થાય. તો અહીંયા 4/10 છે એમાંથી 6 માઇનસ કરીશું. એ જ પ્રમાણે અહીંયા 3/10 છે એમાંથી પણ આપણે 6 માઇનસ કરીશું. તો અહીંયા 4/3 અને આખાની અહીંયા આવશે x + 2. હવે 10માંથી જ્યારે આપણે 6 માઇનસ કરીશું બેટા ત્યારે અહીંયા આવશે 4/4 અને અહીંયા 10માંથી 6 માઇનસ કરીશું તો 3/4. ઓકે, તમે જોઈ શકો છો કે બરાબરની બીજી બાજુએ બંનેનું ફોર્મ જે છે એ સમાન આવી ગયું છે. તો અહીંયા પણ 4/3 અને ઉપરની જે ઘાત છે x + 2 એઝ ઇટ ઇઝ લખીશું. હવે બંનેની ઇન્ડિવિજ્યુઅલ ઘાત, બંનેના ઘાત સરખી હોય તો આપણે એને કોમન ઘાતના સ્વરૂપમાં દર્શાવી શકીએ છીએ. આવી રીતે 4/3 અને આખાની આપણે 4 આવી રીતે લખી શકીએ છીએ. બરાબર. અહીંયા આવશે 4/3, અહીંયા આવશે x + 2. આધાર સરખા હોય તો ઘાતોને સરખાવી શકાય માટે આધારને દૂર કરી દો અને ઘાત 4 બરાબર અહીંયા આવશે x + 2. આ +2 છે. મારે x શોધવાનો કયો છે દાખલાની રકમમાં? દાખલામાં એમ કહ્યું છે કે x ની કિંમત શોધો. તો મારે xને સૂત્રનો કરતા બનાવવો પડે, xને એકલો પાડવો પડે. તો આ 2ને આ બાજુ લઈ જઈશું બરાબરની બીજી બાજુએ તો 2 જે છે એ માઇનસ થઈ જશે. તો 4 - 2 બરાબર x. તો માટે 4માંથી 2 જાય તો 2 વધે. તો માટે આપણે લખી શકીએ x બરાબર 2. હવે એક આગળનો દાખલો જોઈએ. ફરીથી પાછું છેદનું સમીકરણનો દાખલો આવ્યો. છેદના સમીકરણની અંદર છેદમાંથી વર્ગમૂળને દૂર કરવા માટે છેદનું સમીકરણ કરવામાં આવે છે. સમીકરણને ઇંગ્લિશમાં રેશનલાઇઝેશન્સ કહેવામાં આવે છે. તો આપણે સૌથી પહેલાં આ દાખલાને રેશનલાઇઝ કરવા માટે એટલે કે છેદમાંથી કરણી દૂર કરવા માટે એક છેદમાં અહીંયા લખીશું બરાબર -4 - વર્ગમૂળમાં 15. કરણી લેતી વખતે મેં તમને હમણાં જ એક વસ્તુ કહી કે મધ્યના ચિહ્નને જ બદલવાનું છે, બીજા કોઈ ચિહ્નને બદલવાનું નથી. ખાલી મધ્યનું ચિહ્ન બદલાવવું જોઈએ, બાકીના કોઈ ચિહ્નને તમે નહીં બદલો તો ચાલશે. તો મલ્ટીપ્લાય અહીંયા આવશે -4, અહીંયા આવશે પ્લસ વર્ગમૂળમાં 15. એ જ પ્રમાણે અહીંયા આવશે -4, અહીંયા આવશે પ્લસ વર્ગમૂળમાં 15. અહીંયા બંને બાજુ અંશ અને છેદમાં સમાન પદો વડે એનો ગુણાકાર કરવાનો છે. ઇઝ ઇક્વલ ટુ ઉપરનું પદનું જ્યારે એક સાથે ગુણાકાર થશે ત્યારે -4 પ્લસ વર્ગમૂળમાં 15 આવશે. નીચે હવે નીચે તમે જોશો તો તમને અહીંયા ફરીથી હું એક સૂત્ર લખીને આપું છું. a - b બીજા કૌંસમાં છે a + b. જો આવી રીતે એકમાં માઇનસ અને બીજામાં પ્લસ આપેલું હોય તો આપણે એને સંક્ષિપ્ત સ્વરૂપમાં a² - b² સ્વરૂપમાં લખી શકીએ છીએ. માટે અહીંયા આવશે -4 એનો સ્ક્વેર માઇનસ વર્ગમૂળમાં 15 બરાબર. ઉપરનો અંશ એમના એમ લખીશું -4 પ્લસ વર્ગમૂળમાં 15 અને નીચેનાનું વર્ગ કરીશું તો -4નો વર્ગ કરીશું તો +16 થઈ જશે અને √15નો સ્ક્વેર કરીશું તો -15 થઈ જશે. અહીંયા ઉપરનો અંશ એમના એમ -4 પ્લસ વર્ગમૂળમાં 15
અને 16માંથી 15 જાય તો 1, જે ન લખીએ તો ચાલે. હવે એક આગળનો દાખલો જોઈએ. અહીંયા આપણને એમ કહ્યું છે કે 2√2, 5√3 અને √2 - 3√2 નો સરવાળો કરો. જ્યારે આપણે સરવાળો કરવાનો આવે ત્યારે સરવાળો અથવા બાદબાકી એવા જ પદોની થાય જે સજાતીય હોય. હવે આ સજાતીય પદોનો આપણે સરવાળો અથવા બાદબાકી કરી શકાય. તો આની અંદર જેટલા પદો સજાતીય છે એનો સરવાળો કે બાદબાકી કરવાની છે. તો આપણે અહીંયા લખીશું 2√2 પ્લસ 5√3. અહીંયા સરવાળો કરવાનો છે માટે લખીશું પ્લસ, અહીંયા આવશે √2 - 3√3. હવે આપણે જોઈએ કે અહીંયા તમે જોશો કે વર્ગમૂળમાં 3 વાળા બે પદ દેખાય છે, એક આ અને એક બીજું આ, બરાબર. બંનેને પાસે લાવી દો. એ જ રીતે વર્ગમૂળમાં 2 વાળા બે પદ દેખાય છે, એક આ અને એક આ, બરાબર છે. બંને પદોને પાસે લાવી દઈશું. તો અહીંયા આવશે 2√2 અને અહીંયા આવશે પ્લસ √2. જ્યારે પાસે લાવીએ છીએ ત્યારે તેના ચિહ્નો સહિત આપણે એને પાસે લાવવાનું છે. અહીંયા આવશે પ્લસ 5 વર્ગમૂળમાં 3 - 3 વર્ગમૂળમાં 3. હવે અહીંયા ધ્યાનથી જોશો ને તો 2 ની આગળ પ્લસની નિશાની છે અને અહીંયા કંઈ ના હોય તો 1 તો હોય જ. તો 1 ની આગળ પણ પ્લસની નિશાની છે, તો 2 માં 1 ઉમેરીશું તો 3 વર્ગમૂળમાં 2 અને અહીંયા 5 ની આગળ પ્લસ છે જ્યારે 3 ની આગળ માઇનસ છે. તો બંને અસમાન ચિહ્નો થયા અને અસમાન ચિહ્નોની બાદબાકી થશે. તો 5 માંથી 3 જશે તો અહીંયા આવશે પ્લસ 2 વર્ગમૂળમાં 3. તો આ રીતે આપણે સજાતીય પદોનો સરવાળો અથવા બાદબાકી કરી અને દાખલો ગણીશું. હવે આગળ વધીએ. અહીંયા જુઓ કહેલું છે કે 1/4 આ એક સમમેય સંખ્યા છે અને 4/5 એ પણ સમમેય સંખ્યા છે. આ બંને સમમેય સંખ્યાઓની વચ્ચે આવેલી આપણે 4 અસમમેય સંખ્યાઓ શોધવાની છે. તો સૌથી પહેલાં જ્યારે અસમમેય સંખ્યાનો દાખલો પરીક્ષામાં પૂછાય ત્યારે જે સમમેય સંખ્યાઓ આપેલી છે એનો આપણે ભાગાકાર કરવાનો છે. તો 1 ને આપણે 4 વડે ભાગીશું તો અહીંયા આવશે 0 પોઈન્ટ, ભાગ નથી ચાલતો એટલે આપણે 0 લખ્યો છે. અહીંયા મૂકીશું 0. 2 વડે ભાગ ચાલશે તો 4 દુ 8, અહીંયા આવશે 2 0, 4 પંચા 20, અહીંયા આવશે 20. તો આ રીતે આનો ભાગ ચલાવ્યો અને આપણે જવાબને પોઈન્ટમાં લાવેલો છે. અચ્છા, હવે 4/5 તો 4 ને આપણે 5 વડે ડિવાઈડ કરીશું, ભાગ નથી ચાલતો એટલે 0, અહીંયા 0. ચલો 5 × 8 = 40 એટલે અહીંયા જવાબ આવશે 40, અહીંયા આવશે 0 0. વિદ્યાર્થીઓ હવે અહીંયા લખવાનું છે તમારે કે 0.25 દશાંશ અપૂર્ણાંકમાં અને 0.8 એટલે પાછળ તમે 80 લખશો તો પણ વાંધો નથી. 80 વચ્ચે આવેલી અસમમેય સંખ્યાઓ, અસમમેય સંખ્યાઓ નીચે પ્રમાણે છે. તો તમે અહીંયા લખવાનું 0. અસમમેય સંખ્યાઓ એટલે એવી સંખ્યાઓ કે જે ક્યારેય રિપીટ ન થતી હોય, જેનો કોઈ અંક રિપીટ નહીં થતો હોય. તો 0. અહીંયા તમે 30 લખી શકો છો, પછી તમે એક 0 વધારી દો તો 300, પછી હજુ એક 0 વધારી દો તો 3000. એ જ રીતે બીજી એક અસમમેય સંખ્યા અને આવી અનંત સુધી જશે. 0. અહીંયા આવશે 40, હજુ એક અંક વધારી દો તો 400, એક 0 હજુ વધારી દો તો 4000. તમે જોશો કે અહીંયા કોઈ પણ સંખ્યા રિપીટ થતી નથી, માટે તે સંખ્યાઓને અસમમેય સંખ્યાઓ કહેવાય. અહીંયા ત્રીજા નંબરમાં 0.50, અહીંયા આવશે 500 અને અહીંયા આવશે 5000. એ જ રીતે નંબર 4 અહીંયા આવશે 0.60, અહીંયા આવશે 600 અને અહીંયા આવશે 6000. આ રીતે આપણે 4 અસમમેય સંખ્યાઓ લખવાની છે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે બધી જ અસમમેય સંખ્યાઓ અને સેક્શન બીના લગભગ બધા દાખલાઓ જે છે ચેપ્ટર નંબર 1ના એ પૂરા કરેલા છે. આગલા વિડીયોની અંદર આપણે ચેપ્ટર નંબર 1ના 3 ગુણના જે દાખલાઓ પરીક્ષામાં પૂછાવાના છે તેનો અભ્યાસ કરીશું.